start the class now. In the previous class, we have discussed the various schemas. So in data warehouse, we require the schemas representation. Generally, in database, we are also using the schema, that is the logical description of that tables or data which we are storing in the database. Like that, in data warehouse also, we are required the schemas. Those schemas are named as star schema, snowflake schema, and third one is the fact constellation schema. Previous class we have already discussed. Clarity లేదు. ఉండండి. 1 second వెయిట్ చేయండి, వస్తుంది. బఫర్ అవుతుంది, వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాకు షేర్ అయినట్టే వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్. ఓకే, we have discussed the star schema and snowflake schema. See here, whatever the schema we are representation, we are taking the data cube representation. In data cube representations, two tables are necessary. What are those two tables? Dimension table and fact table. Remember the terminology, dimension table and fact table. So fact table is nothing but it is an event occurred. That means we are measuring that event, whatever the action. So measurable events are contained in the fact table. What is the dimension table? Dimension table is going to refer the data or description of the data of a fact table. So fact table lo manaki two important things untai, ante two major attributes untai. Okati vachesariki foreign keys, it maintains the foreign keys with respect to that dimension tables, and the another measures measurable values, ante oka particular item manam sale chesamante how many items you have sold and what is the unit cost. That measurable values are stored in that fact table. So in the star schema, how the representation will be, the fact table is at the center and all the dimensions tables are around that fact table as a points. So when you connect those things, it representing it as a star representation. That's why it is called star schema. So while in snowflake schema, the fact tables and dimension tables are as well as sub-dimension tables are contained, because here again we are dividing that dimension table into some more sub-dimension tables. So complexity of snowflake schema is more than star schema, but in star schema we are facing so many problems. What is those problems? Redundancy of data is more, storage spaces are required more, data integrity is not maintained. But accessing, when compared with that accessing with that snowflake schema, star schema access the data more fastly. Simple join operations are required. It is a top-down approach. Snowflake schema is a bottom-up approach. So in this, we have discussed the star schema and snowflake schema in the previous classes. Okay. Up to that, we have covered the topics about the star schema and snowflake schema. Have you understood? Is my screen is clear now? Yes, ma'am. Now I am starting the another schema, the last schema in data warehouse, that is fact constellation schema. So before starting that fact constellation schema, I want to say two sentences. See here, still 12 members need to be joined in Edmodo. So who are those members I didn't identified. So already in the class 80 plus students are joined. So maybe some of them are there in this class also. Whoever not still joined in that Edmodo, join immediately. Yesterday I have given one assignment in the Edmodo regarding unit 1, 2 important questions only. Some another important questions are there, but for your easiness I have given only 2 questions to write, and you have to write in A4 sheets. On the right side of the page, you have to write your register number and your name with your own handwriting only. You have to write. After completion, convert that into by using cam scanner and upload it into the Edmodo. After that, I will do the correction and I will award the grade for you. So for every unit, I will give one simple assignments. So if at all any other guidelines are given by our higher authority, based on that I will change the assignment pattern. Till now we have to conduct in this way. Okay, if at all you are interested in quizzes also, I will generate some quizzes and I will post that quizzes in Edmodo. Okay, so anyone wants to say any something on this thing what I have told now?
regarding assignment or any other things? Whoever not still join in the Edmodo, join immediately. Don't make us to ask the same things repeatedly number of times. So it's your job to join. The joining process is very simple. It takes just 2 to 3 seconds if your network is very fast. Okay. Shall I proceed? Shall I proceed? Regarding assignment, you have any doubts? You can contact me personally also if you have any doubts writing the answers or anything. Okay, ma'am. Now I'm explaining the fact constellation schema. See here, in fact constellation schema, what is the difference means here we are having multiple fact tables. When you take the first schema, star schema, it contains only single fact table. Around that single fact table, all dimension tables are based on your data cube. What is the data cube you are taking? In a snowflake schema, single fact table only, the dimension tables are divided into sub-dimension tables. There we are dividing the dimension tables. So those sub-dimension tables are not directly connected to your centralized fact table. But the difference of fact constellation means it is also called galaxy schema. That means more number of star schemas represented like it is forming the galaxy. So the fact constellation schema is also called a galaxy schema. Here the difference is it containing multiple fact tables. Whatever the center fact table we are having, because of increased complexity, we are dividing the fact tables into 2 or more fact tables. So it is called the galaxy schema. Okay. So here, what is this fact constellation schema? It is going to represent the logical structure of the data warehouse or data mart. So for data mart also, data warehouse also, we are retrieving the data, we are analyzing the data, whatever the data stored in the data warehouse or data mart. So in data mart also, we are having 2 types. Already we have discussed dependent data marts and independent data mart. So whatever the data we are having, we are analyzing the data. For analyzing the data, and we are for representing the data in multi-dimensional view representation, we require these schemas. So for representing them as a multi-dimensional view, we are using the concept of data cube. So here the fact constellation schema is a logical structure of a data warehouse. So in generally database also we are seeing physical schema and the logical schema. Like that here, the schema is the logical structure of a data warehouse. Here, the fact constellation schema, it can design with a collection of what are the things it contains: denormalization facts, shared facts, and some conformed dimension tables. Here also it contains some conformed CONFORMED, FIR, not FIR, conformed dimension tables. So how the fact constellation schema is going to be represented? Again, here previously in star schema, you are having the diagrams with you also. So for the same sales data cube, we have taken the data cube, for example, sales data cube. So in that sales data cube, we are taking the centralized fact table as a sales fact table. So that sales fact table, again, we are dividing into 2 fact tables, that is sales and shipping. And some more attributes in that fact table, we are taking into the another table and we are dividing them into 2 tables. Here, see the diagram. Here, the sales fact table. In this fact table, what are the 2 major attributes it contains? It contains foreign keys with reference to that all the dimension tables. Here we are having time dimension table, item dimension table, branch dimension table, location dimension table, shipper dimension table. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏ డైమెన్షన్ లోకి వచ్చేసింది? 5 డైమెన్షన్ లోకి వచ్చేసింది. Total 5 dimensions are there. 5 dimension table. For this 5 dimension table, what? And that means the complex of the structure is more. Here we are using how many fact tables? 2 fact tables. The single sales fact table, some of the attributes are taken into the shipping. That means shipping related information. ikkada manamu to location, from location ane 2 attributes ni ikkada manam teeskuni deenni teeskochi deniki connect chestunnamo shipper dimension table ki connect chestunnam because it needs the information from the shipper dimension table. So again, it is using the it also using another dimension table, item key. That means you should connect with the item dimension table.
and you should connect with the time dimension table, and you should also connect with the another thing, one item, time, and shipper, and next it is location. So here in this way, whatever the attributes we are using as a reference from that dimension table, the shipping fact table contains the values or attributes in that. అంటే ఆ మెజరింగ్స్ మనకి ఏవైతే కావాలో అవి యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ కూడా మనకి చూడండి $_score, how many units underscore, these are the measure values. Here we are using $_cost and units underscore shipped. In this shipping fact table, it is connected to the shipper dimension table, and measures it is using like this. So when compared with the previous things, because as the dimensions are going to be increased, the complex structure of that fact constellation is also be going to be increased. Here instead of single fact table, again that fact table, because the values are going to be increased, మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో స్టోర్ అయ్యే డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది సింగిల్ డైమెన్షన్ టేబుల్ తో తీసుకుంటే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం డైమెన్షన్ లో మనకి స్టోర్ అయ్యే డేటా తక్కువ ఉంటుంది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్ తీసుకుంటే. బట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ ఆల్ ద అదర్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఈజ్ మోర్. ఫర్ రెడ్యూసింగ్ దట్ we are dividing them into two fact tables. So here in this way the structure will be represented. The difference is like this. Here if you go for the comparisons with the previous schemas, the sales fact table is same as that in your star schema. How your sales fact table is represented in the star schema, like that in fact constellation also the sales fact table is same. But here the shipping fact table, we are taking another fact table, that is shipping fact table. It has 5 dimensions. One more dimension is included, that is from location and to location. That means the keys we are using from location and to location. So the dimensions is increased in shipping fact table. Okay. And manaki 2 measures ఉన్నాయని చెప్పాను ఇందాక. $_sold, units underscore sold. ఇవేంటి మెజర్స్ అన్నమాట, ఈవెంట్ అక్కర్డ్. ఇవేమో డైమెన్షన్, ఏ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ తో ఇది కనెక్ట్ అయిందో చెప్పేది ఇవి డైమెన్షన్ టేబుల్స్. అలాంగ్ విత్ దట్ అవి 2 యూనిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది, అవి ఏంటి $_sold, units underscore sold. సో వాట్ దట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కంటెంట్స్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు షేర్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ బిట్వీన్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ మధ్య ఏ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ డేటాని యూజ్ చేస్తుంది అనే దానికోసం మనం ఫారెన్ కీస్ ని ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ షేరింగ్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. సో ఏమేమి షేర్ అయినాయి మనకి కామన్ గా టైమ్, ఐటమ్, లొకేషన్, డైమెన్షన్స్ ఆర్ షేర్డ్ బిట్వీన్ సేల్స్ అండ్ షిప్పింగ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది మనము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో ఫ్యాక్ట్ కాన్స్టలేషన్ వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ స్కీమాస్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకి డిజైన్, డేటాబేస్ డిజైన్ ఎలా ఉంటుందంటే, roll number 72, tell me what is your doubt. Roll number 72, you have raised your hand, what is your doubt? Roll number 72. A2, please mute your mic. Since last 15 minutes onwards you are unmuted, why I don't know. Please mute yourself. 72 రైజ్ చేశారు హ్యాండ్, ఏమన్నా చెప్పాలా? ఓకే, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ కంటిన్యూషన్. Okay, fact constellation schema is sophisticated database design because here more fact table, as more fact tables are involved in this design, so for summarizing the information it is somewhat difficult when compared with the previous designs. Okay, so but what this fact constellation schema will do, it can implement between aggregate fact tables or decompose a complex fact table into independent simple fact tables. అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంట, ఈ ఫ్యాక్ట్ కాన్స్టలేషన్ స్కీమాస్ లో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా క్యూబ్ డిజైన్ we can aggregate some of the fact tables. అంటే కొన్ని fact tables ని మనము అకార్డింగ్ టు యువర్ అప్లికేషన్ బట్టి టాస్క్ కి రిలవెంట్ గా అగ్రిగేట్ చేసుకోవచ్చు, కంబైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము, సేల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ని 2 ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ కింద డికంపోజ్ చేసాము. ఒక సేల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ఒక షిప్పర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కింద. డిజైన్ కాంప్లెక్సిటీని మనం ఏం చేసాము, కాంప్లెక్సిటీ ఇంకా లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ మనం దాన్ని డివైడ్ చేసి సింప్లెక్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ కింద మనము చేసాము అని చెప్తున్నారు. దట్స్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్ కాన్స్టలేషన్. సో
Again, the same diagram I am showing with the colors for representing what are the measures and what are the foreign keys. You can identify from this, or note down this example of fact constellation table. I will give you 1 minute time. Roll number 37, Alekia. Ma'am, not clear, ma'am. Ma'am, Black not and white clear, box ma'am. పెట్టండి, ma'am. లోడ్ అవుతుందేమో, అంటే కలర్ లో ఉంది అది. ఒక్క సెకండ్. బ్లాక్ అండ్ వైట్ లేకపోతే పెట్టండి, మ్యామ్. ఒక్క సెకండ్ విల్ సి. ఒకవేళ రాకపోతే బ్యాక్ దే పెడతాను. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా పింక్ కలర్ లో ఉన్నవి, ఇక్కడ పింక్ అండ్ అనదర్ కలర్స్ తో ఉన్నాయి. అంటే అవి ఏంటంటే అది ఏ డైమెన్షన్ టేబుల్ సంబంధించిన ఫారెన్ కీ ని రిఫర్ చేస్తుందని చెప్పడానికి ఇక్కడ కలర్స్ తో ఈజీగా ఉంది. లోడ్ అయిందా లేదా? అయింది మేడం. మీకు ఇది ఈజీగా ఉందంటే ఇది ఉంచుతాను. ఇక్కడ ఏంటంటే పింక్ కలర్ లో ఉన్నవి మనకి మెయిన్ 2 అట్రిబ్యూట్స్ అన్నాం కదా, ఇవన్నీ ఫారెన్ కీస్, ఇవన్నీ మెజర్స్ అన్నమాట. అంటే మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తున్నాము మనకి తెలియడానికి, ఈవెంట్ ఈవెంట్ అక్కర్ అయింది, మెజరింగ్ వాల్యూస్ అన్నమాట ఇవి. సో మనకి ఇక్కడ 5 డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. Alekia, if you have completed the noting the diagram, please inform me. I'll give 1 minute time. Satyasai, roll number 2, Satyasai. ఎస్ మేడం. సత్యసాయి, చెప్పండి మేడం. నేనేం టాపిక్ చెప్పాను సత్యసాయి? ఫ్యాక్ట్ కన్స్టలేషన్. టాపిక్ పేరే చెప్పు సత్యసాయి. ఫ్యాక్ట్ కన్స్టలేషన్ మేడం. ఫ్యాక్ట్ కన్స్టలేషన్. ఓకే, గుడ్. Have you completed? Respond any one of you. No, ma'am. Have you completed? No, ma'am. Do it fast. Wait one second. Completed, ma'am. Okay. See here, previously I have told you, just for your reference, as a simple example I want to tell you as a general information. In database, generally for creating a table, you are having some syntax. Create table, table name, some attribute list you are giving. Name ante em type ivali, roll number ante em type ivali, ala meer ela istaro. Alage ikkada manaki entante ila undi ani oka idea meeku represent cheyadam kosam. So here we are defining the schemas in your data warehouse. This multi-dimensional schema is defined by using data mining query language. We are having DMQL, data mining query language. So by using this data mining query language, we are going to define the logical structure of that schema. So here మనం ఒక డేటా క్యూబ్ ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే క్యూబ్ డెఫినేషన్, డైమెన్షన్ డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ స్కీమా రాయాలి అంటే మనకి 2 primitives are important. One is the cube definition and the another one is the dimension definition. These can be used for defining your data warehouses and data marts. అంటే డేటా మార్ట్స్ లోను డేటా వేర్ హౌసెస్ లోను మల్టీ డైమెన్షనల్ స్కీమాస్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే we are using the DMQL. So there we require 2 primitives. One is the cube definition primitive, another one is the dimension definition. So what is the syntax for cube definition? So cube in define cheyali ante syntax endante you have to use the word
డిఫైన్. మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ టేబుల్ అని ఎలా రాస్తాము, వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాల్యూస్ అని ఎలా రాస్తాము. అలాగే ఫర్ డిఫైనింగ్ ద క్యూబ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డిఫైన్ cube. What is the name of the cube? For example, in the previous cases we have seen sales cube. So the name of the cube is sales. What is the dimension list and what is the measure list? And dimension list lo manaki a types of అంటే ఎన్ని డైమెన్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎన్ని మెజరింగ్ లిస్ట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ మనము స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్, ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ ఏంటి, డైమెన్షన్ ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే డైమెన్షన్ లో మనకి ఏముంటాయి అన్నాము, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డేటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టైమ్ డైమెన్షన్ ఉంది, లొకేషన్ డైమెన్షన్ ఉంది, ఐటమ్ డైమెన్షన్ ఉంది. సో డిఫైన్ డైమెన్షన్ లో మనం నేమ్ ఇస్తాము, ఐటమ్ డైమెన్షన్ ఇచ్చాము యాజ్. దానిలో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఐటమ్ నేమ్, ఐటమ్ టైప్, అలాగా ఆ అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ ఇలాగా డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఒక స్టార్ స్కీమా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక క్యూబ్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ దీస్ టూ పారామీటర్స్ బై యూజింగ్ ద DMQL అన్నమాట. ఓకేనా, ఇలా ఉంటుందని చెప్పడానికి నేను ఇది చెప్పాను. సో మనకి డేటా క్యూబ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి మనకి 2 టేబుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాము. ఏంటా 2 టేబుల్స్, డైమెన్షన్ టేబుల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. సపోజ్ ఇన్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డైమెన్షన్ టేబుల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. సో which table stores more data? Which table stores more data? చెప్పాలి. అక్కడ మీకు ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంది, ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ చేసి డిఫరెన్సెస్ కింద రిప్రజెంట్ చేశాను. Dimension table requires more data, ma'am. Dimension table requires more data. Fact table ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో ఎక్కువ డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు కదా మ్యామ్. So which table contains more attributes, dimension table or fact table? Dimension table, ma'am. డైమెన్షన్ టేబుల్ లోనే మనకి ఐటమ్ టేబుల్ తీసుకుంటే నేమ్, టైప్ అలా ఉంటాయి. మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లోకి వచ్చేసరికి మేజర్ అట్రిబ్యూట్స్ రెండే ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫారెన్ కీస్, ఇంకొకటి మెజరబుల్ వాల్యూస్. కాబట్టి డైమెన్షన్ టేబుల్ లో మనకి మోర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో లెస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో డైమెన్షన్ టేబుల్ లో మనకి లెస్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకని, ప్రతిదీ అంటే ఐటమ్ అనేది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్, లొకేషన్ అనేది ఒక సెపరేట్ టేబుల్. సో ఇట్ కంటైన్స్ ద డేటా రిలవెంట్ టు దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఓన్లీ. సో డైమెన్షన్ టేబుల్ లో మనకి రికార్డ్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. సో రికార్డ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, మోర్ రికార్డ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో నంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఎందులో ఉంటాయి, మా జనరల్ గా మనం స్కీమాస్ తీసుకుంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కి ఎక్కువ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయా అంటే మోర్ లెవెల్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసామా, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ని మనం మోర్ డైమెన్షన్స్ కింద తీసుకున్నామా? ఇప్పుడు మనం ఒక సేల్స్ అనే ఒక డేటా క్యూబ్ ని తీసుకుంటే సేల్స్ డేటా క్యూబ్ లో మనకి ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, 4 డైమెన్షన్స్ తీసుకున్నాం మనము. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ టేబుల్ అన్నాం కదా. ఐటమ్ అనేది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్, లొకేషన్ అనేది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్, టైం అనేది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్. అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అనేవి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కి ఎక్కువ ఉన్నాయా లేకపోతే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి ఎక్కువ ఉన్నాయా? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది ఫ్యాక్ట్ కన్స్టలేషన్ కిందకి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో 2 ఉంటాయి, అక్కడైనా 2 or 3 ఉంటాయి. బట్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. ఆ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చే అట్రిబ్యూట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే డైమెన్షన్ టేబుల్ లో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది. బట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ రిక్వైర్స్ బోత్ న్యూమరికల్ ఫార్మాట్ అండ్ ద టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. సో వాట్ ఎవర్ ద dimension table and fact table we have discussed previously. If at all any 2 marks question they have asked, you must know the basic differences between the dimension and fact table. So again I am moving to the another topic, OLAP. So as I have given assignment also, online analytical processing. What is the full form of OLAP? Online analytical processing. It is a middleware in which you are using in the data warehouse. Okay, we are loading the data into this OLAP servers.
and we are analyzing the data for solving our tasks. That means we are analyzing the data which we have loaded in your OLAPs, and we are getting some reports. That means we are writing the complex queries based on our requirement. Based on that query, it is analyzing the data by using OLAP tools, and it is giving some business insights or reports or whatever the thing we required. So here, what is OLAP? It is also called a category of software technology. We can say that OLAP is also a category of software technology, which allows the user to analyze the information from multiple database systems at the same time. So what we are doing, so by using the OLAP tools, user in the from the front end, user are going to interact with that systems. మీకు డేటా వేర్ హౌస్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పినప్పుడు మనకి 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పాము. బాటమ్ టైర్ లో మనకి డేటా వేర్ హౌస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. అంటే డేటా వేర్ హౌసెస్ లో మనం డేటాని లోడ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ మిడిల్ టైర్ లో మనకి ఓలాప్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఓలాప్ సర్వర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దట్ డేటా వేర్ హౌస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి డిఫరెంట్ టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. క్వెరీ టూల్స్ కానీ, రిపోర్టింగ్ టూల్స్ కానీ, సమ్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు using those tools and by giving some queries to that system, by inputting the system, and they are going to analyze the information from the multiple database systems at the same time. So OLAP అనే సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ ఉండడం వల్ల ఏం పాసిబుల్ అవుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ అలౌయింగ్ ద యూజర్స్ టు అనలైజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. అంటే ఒకటేసారి మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ లో ఉన్న డేటాని అనలైజ్ చేసుకుని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ OLAP. Okay, so not only that, what it is enabling to us, different business analysts are going to extract and view the business data from different points of view. Suppose we are having X business organization. For that X business organization, they want to view that 5 years data, last 5 years data. Whatever the data they want to extract, they can extract the data by using this OLAP tools. And whatever the data they want to view for their purpose, for their analysis, they can view the data by using this OLAPs. So OLAP ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే, once again I am explaining in different points of view. The analysts are going to frequently need to group the data. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ఎప్పుడైనా డేటాని గ్రూపింగ్ చేసుకోవాలన్నా, అగ్రిగేట్ చేసుకోవాలన్నా, డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ లో వాళ్ళ పర్పస్ ప్రకారం జాయినింగ్ చేసుకోవాలన్నా, దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ OLAP. ఇన్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, సో OLAP is giving the possibility for the analyst frequently need to combine, need to aggregate or need to join the data whenever they require for their purposes. సో OLAP కి ఒక జనరల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అంటే సింపుల్ గా OLAP గురించి చెప్పాలి అంటే FASMI. F అంటే ఏంటంటే ఫీచర్స్ గురించి చెప్తున్నాను. FASMI అనేవి OLAP ఫీచర్స్ అన్నమాట. F అంటే ఫాస్ట్. OLAP టూల్స్ వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది, మనము డేటాని ఫాస్ట్ గా యాక్సెసింగ్ చేసుకుని రిపోర్ట్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి OLAP టూల్స్ మనకి ఫాస్ట్ యాక్సెసింగ్ లో మనకి యూజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫాస్ట్. అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, ఇట్ లెట్స్ ద యూజర్ టు ఇంటరాక్ట్ అండ్ గివ్ ద క్వెరీస్ టు ద సిస్టమ్. అంటే యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి క్వెరీని ఇన్పుట్ చేసి డేటాని అనలైజ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. సో అది ఏ అంటే అనాలిసిస్. F అంటే ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, ఫాస్ట్ యాక్సెసింగ్ లో ఉంటుంది. ఏ అంటే అనలైజ్. S అంటే ఏంటంటే షేర్డ్. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ షేర్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఇందాక ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాను, multiple users, different users, they can share the data from different databases at the same time. They are able to share the data when OLAP is there, when we are using the data from data warehouses by using OLAP technology, OLAP tools. So it is possible for the multiple users to share the data from different databases at the same time. That is the possibility of sharing of data. Next, M means multi-dimensional view. So by using OLAP only, we are able to view the data in a multi-dimensional representation of. That means we are viewing the data in data cube format. అంటే different dimensions లో డేటాని మనం స్టడీ చేయగలుగుతున్నాం. Multi-dimensional view అనేది representation అనేది అవుతుంది by using the OLAP only. So at the core of OLAP, it is called cube అనే అంటారు, డేటా క్యూబ్ అంటారు. అందుకే OLAP cube is also called hypercube అంటారు. OLAP cube is also called hypercube. At the core,
we will call that OLAP is also a cube అన్నమాట, డేటా క్యూబ్. సో మీకు ఫీచర్స్ అని చెప్పాను కదా, FASMI. ఎఫ్ అంటే ఫాస్ట్, ఏ అంటే అనాలిసిస్, నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే షేర్డ్ డేటా అని చెప్పాను, ఎం అంటే ఏం చెప్పాను, వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ ఫర్ ఎం? మల్టీ డైమెన్షనల్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్. మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూ రిప్రజెంటేషన్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంది ఓలాప్ యూస్ చేసుకుని. అండ్ లాస్ట్ ఏంటి ఐ అన్నమాట, అంటే వాట్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సైట్స్, బిజినెస్ ఇన్సైట్స్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వీ రిక్వైర్డ్. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ ప్రాసెసింగ్ జరిగి మనం రిట్రీవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ సైట్స్ అనేవి, బిజినెస్ సైట్స్ అనేది, దట్ ఈస్ ఓలాప్. సో హియర్ ఐ హావ్ రిటన్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్ హియర్. OLAP is based on the multi-dimensional data model. అందుకనే మనకి అక్కడ M అనే ఫీచర్ చెప్పాను. It allows managers and analysts to get an insight of the information through fast, consistent and interactive access to information. దీన్నే నేను ఎలా చెప్పాను మీకు ఇంకొక ఫార్మాట్ లో చెప్పాను, FASMI అని చెప్పాను. అంటే what it is doing, it is giving a provision or it is giving an interact, అంటే allowing the users to interact, అంటే మేనేజర్స్ కానీ అనలిస్ట్ కానీ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి క్వెరీస్ ఇచ్చి ఎలా చేస్తున్నారు, టు గెట్ ఇన్సైట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన బిజినెస్ డేటాను అనలైజ్ చేసుకుని బిజినెస్ ఇన్సైట్స్ అనేవి డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఎలాగా వస్తున్నాయి అవి, ఫాస్ట్ గా కన్సిస్టెంట్ ఫార్మాట్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ దెమ్. So by using in what way, interactive access method lo, interactive access manner lo they are going to get the data in a consistent format. Okay na? So the OLAP cube consists of numeric facts called measures. Okay na? Fact table lo unde data ni manam measures antamu. So and those measures are described by what? Dimensions. So OLAP cube is also called hypercube. This is the introduction for what is meant by OLAP. What are the features of OLAP? Okay na? Now we are going to discuss about the operations of a OLAP. There are various operations of OLAP. Those are summarized as follow: roll up operation, drill down operation, slice and dice operation, and pivot operation. So you can write them slice as a separate and dice and separate operation. Total 5 operations we are going to discuss. Note down the operations. We will move to the one by one. Note down the operations: roll up, drill down. Put the heading OLAP operations. These are all things should be come in. You should write in your assignment: roll up, drill down, slice and dice, and pivot operation. I'm moving to the next slide for explaining the roll up operation. Roll up. What is this roll up? See here, by using OLAP only we are representing the data as a data cube. That means we are having the multi-dimensional view of a data. Ante manamu oka particular data cube representation loni data nu view chestunnappudu roll up operation apply cheyadam valla em jarugutundi, it is a performing aggregation on a data cube. అంటే అగ్రిగేషన్ అవుతుంది. అగ్రిగేషన్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం, మనము కంబైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏటిని కంబైన్ చేస్తున్నాం, మనకున్న వాట్ ఎవర్ ద డేటా క్యూబ్ లో వాట్ ఎవర్ ద డైమెన్షన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వీఆర్ కంబైనింగ్ 1 or 2 డైమెన్షన్స్. అంటే మన కాన్సెప్ట్ హైరార్కీస్ అని మనం చెప్పుకున్నాము. కాన్సెప్ట్ హైరార్కీస్ అని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి రూట్ నోడ్ దగ్గర ఆల్ ఉంది అనుకున్నాం. ఆల్ అనే హ్యూమన్ బీయింగ్ ని మనం 3 levels లో డివైడ్ చేసాము: యంగ్, మిడిల్ ఏజ్డ్, సీనియర్స్ అని. యంగ్ అంటే 20 to 40 అనుకున్నాం, సో 45 అనుకున్నాం. 45 to 60 వరకు మిడిల్ ఏజ్ అనుకున్నాం. 65 to above సీనియర్ అనుకున్నాం. అంటే అదొక లెవెల్. అంటే వీటిలన్నిటిని కంబైన్ చేసుకుని అప్ లోకి వెళ్తున్నాం. అంటే వీటిని కంబైన్ చేస్తాం అనుకోండి, యంగ్ ని మిడిల్ ని కంబైన్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆ రెండు కలిపి ఒక సింగిల్ ఇస్తుంది. అప్పుడు ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి మనకి? 2 levels ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ బై క్లైంబింగ్ అప్ ఏ కాన్సెప్ట్ హైరార్కీ ఫర్ ఏ డైమెన్షన్, అంటే రోల్ అప్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్న డైమెన్షన్స్ ని మనం రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద డైమెన్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఒక కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ చూస్తున్నాను అనుకున్నాను. అంటే యుఎస్ఏ కంట్రీలో సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒక పర్టికులర్ మొబైల్స్ కానీ లేకపోతే మోడెమ్స్ డేటా కానీ సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, యుఎస్ఏ, రష్యా, ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, అలా డిఫరెంట్ కంట్రీ వైజ్ నేను చూస్తున్నాను. ఓకేనా? అది హై లెవెల్లో ఉంటుంది. బట్ నేను కంట్రీ వైజ్ చూడకుండా సిటీస్ వైజ్ చూసాను అనుకోండి, అంటే ఒక యుఎస్ స్టేట్ అంటే మొత్తం యుఎస్ఏ అవుతుంది. యుఎస్ లో స్టేట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. లాస్ ఏంజల్స్ ఉంటుంది,
వేరే డిఫరెంట్ ఎక్స్ అండ్ వైజెడ్ రకరకాలు ఉంటాయి మనకి. న్యూయార్క్, న్యూ జెర్సీ, DC, అలా రకరకాల స్టేట్స్ ఉంటాయి. అలా బోల్డ్ అన్ని స్టేట్స్ కింద డివైడ్ చేసేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, డైమెన్షన్స్ పెరిగిపోతుంది. బట్ ఈ సిటీస్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ స్టేట్ కింద చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి డైమెన్షన్ తగ్గిపోతుంది. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ స్ట్రీట్ ఈజ్ లెస్ దాన్, సిటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ స్టేట్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, లోయర్ లెవెల్లోకి వెళ్లకుండా హై లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం, స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అంటే వీటిలన్నిటిని మనం కంబైన్ చేసేస్తున్నాం అనమాట. వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద డైమెన్షన్. So roll up is nothing but we are aggregating the data on a data cube. That's why we are reducing the dimension. So here in the following table you will see what is meant by roll up operation. Okay, again I want to say two more sentences I have to explain. Roll up is performed by climbing up a concept. అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ లో మనము అప్ లోకి వెళ్తున్నాం. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ సిటీస్, ది సిటీస్ ఆర్ కంబైన్డ్ ఇంటూ ఏ స్టేట్ అన్నమాట. అంటే స్టేట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం, కంట్రీలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం మనము. So on rolling up, the data is aggregated and ascending the location hierarchy from the level of city to the level of country లోకి మనం వెళ్ళాము అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూడండి. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఇక్కడ మౌస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి కింద డయాగ్రామ్, కింద క్యూబ్ ఉంది. ఇక్కడ కింద క్యూబ్ లో ఈ వైయాక్స్, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మొబైల్ ఫోన్స్, మోడెమ్స్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం. అంటే ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ మనకి ఐటమ్ టైమ్స్ తీసుకున్నారు, ఏమేమి ఐటమ్ సేల్స్, సో ఐటమ్ టైప్స్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం. ఈ వై యాక్సిస్ మీద మనకి టైం అనే డైమెన్షన్ ని తీసుకున్నారు. ఆ టైం అనే డైమెన్షన్ వాళ్ళు ఏం అంటే క్వార్టర్ రిపోర్ట్స్ అంటే 12 months ని 4 quarters కింద డివైడ్ చేశారు. అంటే Q1 అంటే ఫస్ట్ 3 months, Q2 అంటే నెక్స్ట్ 3 months, Q3 నెక్స్ట్ 3 months, అలాగా 4 quarter levels లో వాళ్ళు చెప్పారనమాట. అంటే Q1 కి మొత్తం ఎంత అలాగా అనమాట. అలా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ యాక్సెస్ మీద వీళ్ళు ఎలా తీసుకున్నారు, చికాగో, న్యూయార్క్, టొరంటో, వాన్కోవర్ అని డిఫరెంట్ సిటీస్ తీసుకున్నారు, డిఫరెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద సిటీస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, దేన్ని రోల్ అప్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ రోల్ అప్ ఆన్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ సిటీస్ టు కంట్రీస్. అంటే సిటీస్ అనే లోయర్ డైమెన్షన్ నుంచి మనము అంటే ఆ సిటీస్ ని కంబైన్ చేసేసి హయ్యర్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఇక్కడ సిటీస్ ని కంబైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కొన్ని అంటే యుఎస్ఏ స్టేట్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇక్కడ కంబైన్ అయిపోతాయి అనమాట. అంటే న్యూయార్క్, వాన్కోవర్ ఇవన్నీ కంబైన్ అయిపోతాయి. అవన్నీ దేనిలోకి వెళ్ళిపోతాయి, ఇవన్నీ చికాగో కూడా ఉత్తర అమెరికానే కాబట్టి యుఎస్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా మిగిలింది వేరేది ఏది ఉందో అది కెనడాలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అవి కంబైన్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం టోటల్ చేసేసి యుఎస్ఏకి వేసేస్తాం అనమాట. అంటే యుఎస్ఏ కి సంబంధించిన సిటీస్ ఏవేవే ఉన్నాయో ఆ డేటా అనేది ఇక్కడ సమ్మప్ అయిపోయి టోటల్ యుఎస్ఏ లోకి ఆ 2000 అనే డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ లొకేషన్ అనేది ఫ్రమ్ సిటీస్ టు వీఆర్ మోడిఫైయింగ్ దమ్ ఇన్ టు కంట్రీస్. సో వాట్ ఎవర్ ద సిటీస్ ఫాల్స్ అండర్ యుఎస్ఏ, those values are aggregated, combined, summed up unto their we are putting them in a single USA value. అలా మనకి డేటా అనేది డైమెన్షన్ రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో వీఆర్ టేకింగ్ ఆన్ దిస్ యాక్సిస్ ఐటమ్ టైప్స్ అండ్ టైమ్ క్వార్టర్. అర్థమైందమ్మా? రోల్ అప్ అంటే అర్థమైంది, అక్కడ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అయ్యి వస్తుందో. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో 15, 16, 440 కలిపి మనకి చికాగో, న్యూయార్క్ ది రెండు యుఎస్ లోకి వెళ్తున్నాయి అనుకుంటే ఆ రెండు కంబైన్ అయిపోయి 2000 వాల్యూ అనేది అక్కడ మనకి అప్డేట్ అయ్యి వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆపరేషన్, డ్రిల్ డౌన్ ఆపరేషన్. సో దిస్ డ్రిల్ డౌన్ ఆపరేషన్ ఇస్ రివర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద రోల్ అప్. రోల్ అప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, సిటీస్ లో ఉన్న దాన్ని కంబైన్ చేసేసి ఒక డైమెన్షన్ తగ్గించి కంట్రీలోకి వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డ్రిల్ డౌన్ అంటే వీఆర్ యాడింగ్ 1 more dimension. అంటే ఇప్పుడు మనం లో లెవెల్లోకి వెళ్తాం. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు డైమెన్షన్ యాడ్ చేస్తాం. ఇందాక డైమెన్షన్ ఏం చేసాము, రెడ్యూస్ చేసాము. సో బై స్టెప్పింగ్ డౌన్ ఏ కాన్సెప్ట్ హైరార్కీ ఫర్ ఏ డైమెన్షన్, దట్ మీన్స్ అంటే లో లెవెల్లోకి వెళ్తాం. అంటే ఆల్రెడీ అది కంట్రీలో ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు సిటీస్ లోకి వెళ్తాం. లేకపోతే ఆల్రెడీ సిటీస్ లో ఉందనుకోండి, సిటీస్ లోంచి టౌన్స్ లోకి వెళ్ళడము, లేకపోతే స్ట్రీట్స్ లో వెళ్ళడము, అలా లోయర్ లెవెల్లోకి వెళ్తాం అనమాట. అంటే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ న్యూ డైమెన్షన్. అంటే ఇంకో న్యూ డైమెన్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇనీషియల్ గా మనకి కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంది అంటున్నాడు, డే ఉంది, మంత్ ఉంది, క్వార్టర్ ఉంది, ఇయర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డేటా క్వార్టర్ లో ఉంది, మనం ఇంకొక డైమెన్షన్ యాడ్ చేయాలి అంటే మనము దానికన్నా కింద లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి. కింద లెవెల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా చెప్పాలి, ఇప్పుడు 12 months ఉంది, 12 months ని మనం 4 quarters కింద విడగొట్టాము.
సో దాని లో లెవెల్లోకి వెళ్ళాలంటే మనం ఎలా వెళ్ళాలి, మంత్ లోకి వెళ్ళాలి. మంత్ లోకి వెళ్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇంకొక డైమెన్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకని ఇక్కడ 4 వస్తాయి కేటగిరీస్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 12 వస్తాయి. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అప్ టు డిసెంబర్. అంటే ఇండివిజువల్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ రిపోర్ట్స్ కి మనకి ఇక్కడ డైమెన్షన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే 3 మంత్స్ కి అగ్రిగేటెడ్ గా క్వార్టర్ లో మనకి రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, యాడింగ్ న్యూ డైమెన్షన్ మీన్స్ క్వార్టర్ లో ఉన్న టైం ని మనము మంత్ లోకి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూ వన్ మోర్ డైమెన్షన్ ఈస్ యాడెడ్. సో ఆన్ డ్రిల్లింగ్ డౌన్ ద టైమ్ డైమెన్షన్ ఈస్ డిసెండెడ్ ఫ్రమ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వార్టర్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ మంత్ అన్నమాట. డ్రిల్ డౌన్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ ఆర్ మోర్ డైమెన్షన్ టు ద డేటా క్యూబ్. వీఆర్ యాడింగ్ వన్ మోర్ డైమెన్షన్ టు ద డేటా క్యూబ్. సో అలా డేటా క్యూబ్ కి యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, నావిగేట్ ద డేటా ఫ్రమ్ లెస్ డేటా హై లెవెల్ డేటా. అంటే ఇప్పుడు 3 months కి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఒకలా ఉంటుంది, అలా కాకుండా విడివిడిగా దాన్ని డివైడ్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ గా ఇస్తే మనకి రిపోర్ట్ ఏమవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్డ్ వేలో ఉంటుంది. అంటే హైలీ డీటెయిల్డ్ వేలో మనము ఇస్తున్నాం అనమాట. అంటే వీక్లీ రిపోర్ట్ ఇచ్చే బదులు మన క్లాస్ రిపోర్ట్ డే రిపోర్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు డేటా ఏమవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అలా కాకుండా కన్సాలిడేట్ చేసి వీక్ డే రిపోర్ట్ ఇస్తే అది ఏమవుతుంది, రోల్ అప్ అవుతుంది. వీక్ డే అయితే డే రిపోర్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. సో అక్కడ డైమెన్షన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇది. ఇక్కడ మనకి సిటీస్ లో ఉంది లొకేషన్స్, టైం అనేది మనకి క్వార్టర్స్ లో ఉన్నది. సో మనం ఇక్కడ డివైడ్ చేసింది ఏంటంటే క్వార్టర్స్ లో ఉన్న టైం ని మంత్స్ లోకి మార్చేసాం. అంటే వీఆర్ యాడింగ్ వన్ మోర్ డైమెన్షన్. అంటే టైం లెవెల్లో మనము డిసెండెడ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాం. అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎలాబరేటెడ్ గా చెప్తున్నాం. అందుకని టైం అనేది మంత్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అనదర్ డైమెన్షన్ అనేది యాడ్ అయింది. సో డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ టైం ఫ్రమ్ క్వార్టర్స్ టు మంత్. సో అందుకని మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ డేటా ఇంకా రిప్రజెంటేషన్ మనకి టేబుల్స్ అనేవి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి, మనకి డేటా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ డ్రిల్ డౌన్ ఆపరేషన్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ some Q1 4 quarters to here we are going to 12 months. That is we are adding the dimensions in this way. Next, slice operation. See, cooperate with me 2 minutes. With this we can conclude that slice operation and they are very simple. Slice means you know, generally we are taking a piece. What piece we are taking? Already whatever the data cube we are having, with the data cube we are having some data. In that data cube you want to require any particular ఫేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అప్పుడు మనం ఏంటి, మనకి అందులో ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ కావాలి అంటే పర్టికులర్ డైమెన్షనే కావాలి. అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉన్న వ్యూనో, వైలో వ్యూనో, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ప్లేన్ లో ఉన్న వ్యూనో మనకి కావాలి అంటే స్లైస్ ఆపరేషన్ ఇస్తాం అనమాట. అంటే మనం కట్ చేస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ ని మనం రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. సో ద స్లైస్ ఆపరేషన్ సెలెక్ట్స్ వన్ పర్టికులర్ డైమెన్షన్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ క్యూబ్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డైమెన్షన్ లో ఉన్న డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకోవడాన్ని స్లైస్ అంటారు. దీని వల్ల మనకి ఏం జనరేట్ అవుతుంది, న్యూ సబ్ క్యూబ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్లైస్ ఆపరేషన్ మనం దేనికి పెర్ఫామ్ చేసాము అంటున్నాడు, టైం అనే దానికి స్లైస్ అనే ఆపరేషన్ మనం పెర్ఫామ్ చేసాము. సో Q1 అనే దానికి స్లైస్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తే ఓన్లీ మనకి టైం రిలేటెడ్ డేటా ఒకటే మనకి రిట్రీవ్ అయి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఏ న్యూ సబ్ క్యూబ్ బై సెలెక్టింగ్ వన్ ఆర్ మోర్ డైమెన్షన్స్. అంటే మనం ఒక ఏ డైమెన్షన్ ని కావాలంటే ఆ డైమెన్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనకు పర్టికులర్ వ్యూ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ఇలా ఉంది మనకున్న డేటా. సో మనము స్లైసింగ్ దేనికి చేసాము, ఏదైతే బార్డర్స్ మనకి హైలైటెడ్ గా ఉన్నాయో ఈ పార్ట్ ని మనం రిమూవ్ చేసాం. అంటే ఈ పర్టికులర్ వ్యూ ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ లైక్ దిస్. అంటే ఆ పర్టికులర్ క్వార్టర్ వాల్యూస్ కి ఈ సిటీస్ కి ఇది ఇలా స్లైస్ అయ్యి ఇది ఈ ప్లేన్ రిప్రజెంటేషన్ లో మనకి డేటా ఇలా వచ్చిందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫర్ ద క్వార్టర్ Q1 కి ఈ సిటీస్ కి, ఈ పర్టికులర్ సిటీస్ కి, ఈ ఐటమ్ టైప్స్ కి డేటా ఇలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ఫర్ Q1 అనే దాన్ని మనం స్లైస్ చేసుకోవడానికి ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాము అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద స్లైస్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్, డైస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు స్లైస్, బట్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ క్యూబ్ ఫార్మాట్. అంటే అక్కడ మనకి ఓన్లీ సింగిల్ డైమెన్షన్ లో వచ్చింది మనకి, అలా కాకుండా 2 dimensions లో కావాలి అని అనుకుంటే డైస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో డైస్ సెలెక్ట్స్ 2 or more dimensions from a given cube. మన క్యూబ్ నుంచి మనకి ఒక 4 dimensions లో డేటా ఉంది అనుకోండి, ఆ 4 dimensions లో ఉన్న డేటా నాకు 2 dimensions లోకి రావాలి. ఇందాక మనకి సింగిల్ డైమెన్షన్ లోకి వచ్చింది స్లైస్ అంటే, ఇప్పుడు నాకు 2 or more dimensions లోకి కావాలి అంటే డైస్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక డైస్ ఆపరేషన్ దేని మీద, ఏ క్రైటీరియా మీద చేస్తున్నాం అంటున్నాడు, 3 dimension లో ఉన్నది. ఏమేం డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి,
లొకేషన్స్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, ఐటమ్ ఇచ్చాడు. వీటిని 2 డైమెన్షనల్ లోకి మనం మార్చినప్పుడు ఎలా వస్తుంది అంటున్నాడు. హియర్ చూడండి, మనకున్న డేటా, అవైలబుల్ డేటా ఇదన్నమాట. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మొబైల్ ఐటమ్ టైప్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి టైం ఉంది క్వార్టర్స్ లో. ఈ యాక్సిస్ మీద మనకి సిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఒక క్యూబ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే 2 డైమెన్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ లో మనకు కావాల్సినప్పుడు మనం 2 డైమెన్షన్స్ ని తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఐటమ్ టైప్ టైం ని తీసుకుంటున్నాం. మనకి ఈ క్యూబ్ ఇలా, ఈ పార్ట్ ఇలా కట్ చేసాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద డైస్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. 2 or more డైమెన్షన్స్ మనకి ఏం కావాలో ఉన్న 3 డైమెన్షన్స్ నుంచి వాటిని రిట్రీవ్ చేయడాన్ని డైస్ అంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ పివోట్. మీకు తెలుసు పివోటింగ్ అంటే రొటేటింగ్. మనం ఎందుకు రొటేట్ చేయాలనుకున్నాం, మనకి జనరల్ గా మనకు ఒక వ్యూ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం XY ప్లేన్ ని చూస్తాము. అలా కాకుండా నాకు YZ ప్లేనో లేకపోతే ZX ప్లేనో కావాలి అంటే వీ షుడ్ రొటేట్. అంటే ఆ వ్యూ లో ఉన్నప్పుడు మనకి డేటా ఎలా ఉంది అనేది మనకి తెలియాలి అంటే వి రిక్వైర్ ద పివోట్ ఆపరేషన్. So the pivot operation is also known as rotation. It rotates the data axis in the view in order to provide alternative presentation of the data. అంటే మీకు XY ప్లేన్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు డేటా అనేది ఒక రకంగా విజిబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మీరు రొటేట్ చేసినప్పుడు వేరే వ్యూ రిప్రజెంటేషన్ లో మీరు డేటాని చూడాలి అనుకుంటే పివోట్ ఆపరేషన్ ని మీరు అప్లై చేస్తారు. అంటే వెన్ యు ఆర్ రొటేటింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద అనదర్ వ్యూ ఆఫ్ ద డేటా. ఇందాక మీకు మొబైల్ అనేది ఇట్లా ఈ యాక్సిస్ ప్లేన్ లో ఉంది, దీన్ని ఇలాగా రొటేట్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ యాక్సిస్ రిప్రజెంటేషన్ లో అవి రివర్స్ అయ్యే ఆపరేషన్స్ ఎలా వచ్చినాయి అనమాట. అంటే వీఆర్ రొటేటింగ్ ఇన్ దిస్ వే. ఇలా రొటేట్ చేసినప్పుడు డేటా ఏమవుతుంది, ఈ యాక్సిస్ లోకి ఈ యాక్సిస్, ఈ యాక్సిస్ లోది యాక్సిస్ లోకి మారుతుంది అనమాట. సో వీఆర్ చేంజింగ్ ద డేటా. పివోట్ మీన్స్ రొటేటింగ్. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద వ్యూ రిప్రజెంటేషన్, వన్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ టు అనదర్ వ్యూ. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఫ్రంట్ వ్యూ లోంచి చూస్తే మీకు ఒకలా కనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ ని మీరు రొటేట్ చేసి ఇలా వేరేలాగా రొటేట్ చేశారనుకోండి, సైడ్ వ్యూ కనిపించవచ్చు. సో రొటేట్ చేసిన దాన్ని బట్టి మీకు డేటా రిప్రజెంటేషన్ ఎలా మారుతుందో చెప్పేదే పివోటింగ్ అన్నమాట. సో అప్ టు దిస్ ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ దిస్. టుడే వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, అగైన్ వీ హ్యావ్ took the revision of schemas, star schema and snowflake schema, and I have explained fact constellation schema. Fact constellation schema is nothing but a galaxy schema. In the fact constellation schema, we are having more fact tables for designing the complex data designs. And what are the differences between these schemas, and what is the difference between dimension table and the fact table, and what is meant by OLAP, what are the features of the OLAP, and what are the operations of the OLAP. Up to this we have discussed. Any doubts up to this? Oh, ma'am. No, ma'am. Once again, I am give the brush up on these operations of 5 minutes in the next class, and I will go for the another topics in the OLAP. Okay. So whoever not joined in Edmodo, join immediately and complete the assignment within 4 days. On September 4th, you have to submit all your assignments. Okay. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you.